सते धर्म तो गुरु हमार गारुड़ी अन मुझ पर की धीमे मोरा बतावा मरमतना उतर गया सब देर तो गुरु हमारा वाणिया अन करवण ज व्यापार बिना दांडे बिन ताजवे थोड़ो जग संसार सतगुरु महाराजनी। सरस वाणी नो दौर चालो के आवड़ो विश्वास बीजू कोण आपे। आ जगत नी अंदर आ मनुष्य देह लईने आपणे आव्या तो आ मनुष्य देहे जे करवानुं कार्य हतुं एनाथी आपणे अज्ञान में हता अने कोई एवो प्रेम गुरु मळ्या अने सदगुरुना चरणे लई गया त्यारे गुरु महाराजे कीधुं भाई आ धराधाम माथे आववानुं एक ज कारण छे के मनुष्य देहे मोक्ष नी प्राप्ति थाय भक्ति थाय तो आ भक्ति नु दान कोण करावे अने मोक्ष मळशे एवो विश्वास कोण आपे। तो हमणे बेने भजन गायु के आवड़ो विश्वास बीजू कोण आपे। तो भाई आवड़ो विश्वास छेले एमां जवाब आप्यो के आवड़ो विश्वास समर्थ सतगुरु करावे। कोई मालमी कोई समर्थ जो होय अने एना चरणे जो जाय अने एना चरणे जईने एनुं आचरण जो आपणे पाळीए आचरण कहता एने दीधेली जे रेणी छे ए रेणी में जो आपणे रहीए तो जे विश्वास गुरु महाराजे आप्यो छे ने अने विश्वास में आपणो मोक्ष प्रदान थाय अने पछी आपणे कहीए के दुनियानी आंखमां अने देवोनी पाखमां हवे फरी नहीं आवुं। क्यारे थयुं के गुरु महाराजे विश्वास आप्यो छे अने ए विश्वास आपणे दृढ़ करी लीधो छे के मारा वालाए जे बतावेलो मार्ग छे ए मार्ग हवे मारे नथी मूकवो। पण जो ए वालानी वातमां आपने विश्वास होय अने मार्गे हालशुं तो भले कीड़ी मार्ग तमे लो के व्योम विहारी लो के मीन मार्ग लो पण मार्ग गुरुए बतावेलो होवो जोईए। मार्ग गुरु बतावे ने ए मार्गे जो हाली एमां काटा काकरा क्यारे आवता कारण के गुरु महाराज एवो छे के आगळथी केडी साफ करतो जाय छे के मारो बाळक मारी पाछळ पाछळ आवे छे पण जो आपणे पाछळ जाता हशुं तो ए केडी आपणा माटे कामनी छे पण ए केडीएथी जो आपणे उतरी अने कांईक एवा जंगलना मार्गे वया जाय तो ए मार्ग आपने डरावनो छे। ए मार्ग आपने 84 में लई जवा वाळो छे माटे जे सद्गुरुए बतावेलो जे दृढ़ निश्चय कर्या पछी जो बीजो विचार न करवो बीजो विचार आवे ने त्यारे आ तकलीफ थाय એટલે કીધું કે દુનિયાની આંખમાં ને દેવોની પાંખમાં હવે ફરી નહીં આવું કારણ કે દુનિયાની આંખમાં હવે મારે બીજો અવતાર લઈ અને હવે આ દુનિયામાં મારે આવવું નથી અને દેવોની પાંખ કે આ કરશો આ કેટલું તમને મળશે ને બે શરીફળ વજીરો બે દીવા તમે કરો તો માતાજી તમારું કલ્યાણ કરે। એલા માતાજી તો ભાઈ આપણું કલ્યાણ જ કરે। દેવી દેવતા કોઈ આપણને નડવા માટે પ્રગટ નથી થયા એટલે એની બીક રાખીને આપણે ભક્તિ કરવી નહીં। એ તો સદાય ને માટે કદાચ આપણે રસ્તો ભૂલી ગયા હોય ને તો પણ એ આપણને રાહ બતાવનાર છે પણ એના શરણે રહેવું તો પડશે ને એના શરણે રહેવું તો પડશે ને પણ એને શરણે રહેવા માટે एक वस्तु आपणे खास याद राखवी पड़शे के हुने मटाड़वो पड़शे। हूँ कयो छे के जे अहम वाळो हूँ छे ने ए हुने मटाड़ी अने आध्यात्मिक क्षेत्रनो जे हूँ कहता आत्मभाव जो आपणे केळवी अने धर्म ने सायामां जो बेही रहेवुं ने मारा वाला तो कोई काळ खावा आपणे नहीं आवे कोई काळ खावा नहीं आवे। कबीरदास अने कमाल एक वखत हाल्या जाता हता अने एमां एक माजी घंटी लई अने घंटी दे लोट दळता था मुठिये मुठिये दाणा नाखे
અને કબીર ઉભા ઉભા કે चलती चक्की देख के दिए कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बसा न कोई। तो कबीरदासे एना शिष्य ने જરાક શાન કરી કે મારો શિષ્ય કેટલો પારંગત છે, મારો શિષ્ય કેટલેક પહોંચ્યો છે, આ મેં વાત કરી અને દ્રઢ કેટલીક છે। ત્યારે કબીર બે ડગલા ભર્યા અને વાહે કમાલ હતો, કમાલ ઉભો રહી ગયો હે અને ખાલી બે શબ્દ બોલ્યો કે જો કિલ્લે से लग जाए ताको काल न खाए। જે ધરી છે લગ જાય ને, જે ઘંટીની ફરતી જે ફરતી હોય ને, વશમાં લોખંડની ધરી હોય, એમાં એક માકડી લાકડાની હોય, એમાં એક મોટું કાણ હોય ને, એમાં બે બાજુ બે કાણા રાખે, એની અંદર જે રહી જાય એને કાળ નો ખાય। આવન જાવન કા મીઠા અંતરા ઓ પરવાના પાવું, મારા સદગુરુ રામ ને રીઝાવું, પણ સદગુરુ રામ ક્યારે રીઝશે? હું પણ આના દાવે નહીં રીઝે મારા વાલા હે। એટલે સદગુરુના ચરણ ગયા ને એટલે આપણને કેવો પ્યાલો પાવામાં આવ્યો છે, કેવો કે નામનો પ્યાલો, એ અમર પ્યાલો છે હે। એ અમર પ્યાલાના વખાણ અહીંયા રવિ સાહેબ કરે છે કે અમર પ્યાલો એ મારા ગુરુજી પાયો, અમર પ્યાલો मन मस्तान में फरो रे दीवाना, मन मस्तान में फरो रे दीवाना। हमारा बोलने आशा करो तो, हमारा बोलने आशा करो तो, छोड़ी दियो ने तमे अभिमाना, छोड़ी दियो ने तमे अभिमाना। आओ अमर प्यालो ये मारा गुरुजी पायो, अमर प्यालो मारा गुरुजी पायो। આવો પ્યાલો પીધા પછી દ્રઢતા આવવી જ પડે, કારણ કે અમર બનાવ્યા છે અને અમર કેવી રીતે થવાય? માણસ કહે છે ભાઈ આ જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચય છે, કારણ કે આ જગતની અંદર જો કાંઈ સત્યમાં સત્ય હોય તો મૃત્યુ સિવાય કાંઈ સત્ય છે નહીં, કારણ કે મૃત્યુ લોકની અંદર જે આવે એને મરવું પડે। પણ કોણ આવે છે ને કોણ જાય છે હે? અને કોણ અહીંયા રોકાઈ જાય છે? कौन आवे से ने कौन जाए ने कौन आया रोकाए? तो कैसे कि भाई 5-5 में मिल गया और 6ठा हो गया सुख, तो मरना है किसको है? मरे से कौन आमा 5-5 में मળી ગયા, 5 તત્વોનો દેહ છે, 5 તત્વોની અંદર વિલય થઈ ગયો, તો 6ठો અંદર હતો ને સુખ થઈ ગયો, 6ठો થઈ ગયો સુખ, તો આમાં મરી કોણ ગયું છે? કોણ મરી ગયું છે? એ સદગુરુના ચરણે જાય ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કોણ મરે છે, કોણ આવે છે ને કોણ જાય છે। એટલે કે ગુરુના ચરણે જાય ને ત્યારે આપણને અમર પ્યાલો એક એવો પાવામાં આવે છે કે આ પ્યાલો પીધા પછી તને આનું ભાન થઈ જાય છે હે, આનું ભાન થઈ જાય। કારણ કે અંધારું એટલે અજ્ઞાન, અજ્ઞાન અવસ્થામાં આપણને દેખાતું નહોતું કે આપણે જન્મા કે આપણે મર્યા, કારણ કે આપણે દેહ છે તો આપણે મરવાનું છે, આપણે જન્મા છે। અને જો વિધેય રીતે જો જીવન જીવવું હોય તો જનકને જે જ્ઞાન હતું ને એ જ જ્ઞાન ગુરુએ આપણને આપ્યું છે। પણ એ જ્ઞાન કોને રહેશે, કોની થાળીમાં ટકે છે, કયા પાત્રમાં રહેશે? તે કે એક જ સોનાનું પાત્ર, 5 તત્વ ને 6ठો આત્મા, આ સોનાનું પાત્ર। પણ આની અંદર જો હું નામનો એક અભિમાન આવી જાય ને કે હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે હે, હું જ કરી રહ્યો છું, મારાથી જ બધું થઈ રહ્યું છે, તો ભાઈ આપણેથી એક આ પાપડ પણ ન હલે હે। જે આમાં આવ્યો છે ને વયો જાય પછી આમ હાથે કરીને આપણે પાપડ દાદાની ઢાળવી પડે છે કે દાદામાંની હાથે આમાંથી રામ વયો ગયો। હું કે દાદાના રામ રમી ગયા છે, હવે રમવા આવે રમીને વયા ગયા છે। એ દાદાની પાપડ પણ હલાવવાની દાદાને તેવડ નથી રહી। દાદાનું કહેવાય આપણું કે કોકને ખોટું લાગે, કારણ કે દાદાને જ બધા મરવાનું કે ને, દાદા કેદી લાડવા ખવડાવવા, અને નાના કોકને કીધું હોય તો નથી કહેવાતું। પણ કે અભિમાન જો છૂટી જાય તો કામ થઈ જાય કે અમારા લોકની જો તમે આશા કરો ને તો છોડી દિયો ને તમે અભિમાન। તો કે તમે આ પ્યાલો પીધો છે, એ પ્યાલો કેવડો છે, કેવો છે હે? તો કે છે કે ભાઈ कितना लंबा और
કિતના પહોળા कितना लंबा और कितना पौड़ा कितना है ब्रह्म अनुमाना कितना है जबल अनुमाना कोई शब्द का भेद बताओ कोई शब्द का भेद बताओ और छोड़ी दियो ने ज्ञाना और दियो ने ज्ञाना अमर प्यालो है मारा गुरुजी पायो अमर प्यालो मारा गुरुजी पायो કેવો પ્યાલો કે અમર પ્યાલો નામનો પ્યાલો એ સ્વરૂપ રૂપી પ્યાલો છે તો કે સ્વરૂપે જે બ્રહ્મ તમને નક્કી કર્યો છે તો કેવો બ્રહ્મ છે કેવડો છે કિતના પહોળા કિતના ચોડા કિતના હે આ બ્રહ્મ કા અનુમાના તમે જે નામ છે એ બ્રહ્મ કહો છો જે સ્વરૂપ છે એ બ્રહ્મ કહો છો તો એ બ્રહ્મ કેટલો લાંબો કેટલો પહોળો કેટલો ચોડો છે હે આનું કોઈ અનુમાન ખરું कितना लंबा कितना चौड़ा कितना है ब्रह्म अनुमाना सोई शब्द का कारण के आपने नक्की क्या करायो मारा वाला एक शब्द ये नक्की करायो ने एक नाम थी ज नक्की करायो ने કે તમે કોણ છો એક તમે કોણ છો એક નથી કોઈને ખબર હા તમે એક નામ છો એક શબ્દ છો અને એક શબ્દ માંથી આ જગત રસાણું एक शब्द गुरुदेव का अनंत विचार थके मुनिजन पंडिता जाको वेद न पामे पारानो नाम नो गुणगान गावा वेद नहीं पार पामी सक्या सेले पाने एने नेति नेति कहीने उभું રહી જવું પડ્યું કે આનો ગુણગાન અમે ગાઈ શકતા નથી કારણ આ તો અઢળક છે આ મારા વાલાના વખાણ મારે શું કરવા આ નામના વખાણ હું કેટલા કરું જેટલા ગુણ ગાવ એટલા ઓછા છે એટલે કીધું કે ભાઈ સોઈ શબ્દ કા ભેદ બતાવો ઓર સોરી દો તમે જ્ઞાન તમને જે કઈ જ્ઞાન છે જગતનું એ બધું મૂકી દો અહીંયા અને એ કેવળ તમે તમને ઓળખવાની કોશિશ કરો કે તમે કોણ છો કેવા છો કેવડા છો તમારું અનુમાન શું આ રવિ સાહેબ નો અનુભવ કેવી રીતે આ જાહેર છે તમે જો અણકોટ મૂકેલો છે જો બ્રહ્મ જ્ઞાન આપણને ગુરુના ચરણે થયું જ હોય અને નક્કી કરાવ્યો જ હોય અને હથેળીમાં જો લાવીને બતાવ્યો હોય કે મારા વાલા જો આ તું તારી સિવાય બીજું કોઈ છે તો નક્કી થાય નકર નક્કી થતો નથી ત્યારે ગુરુ મહારાજ ને શિષ્ય કીધું મહારાજ તમે મને કહો છો પણ આનું મને હજી અંદાજ આવતો નથી તે કે હવે તારું સ્વરૂપ તને નક્કી કરાવું છું કેવડો છો તું पृथ्वी से पोड़ा हो पवन से जीना पृथ्वी से पोड़ा हो पवन से जीना आदम है अब रम पारा आदम है अब रम पारा लंबा चौड़ा सर्वे में बराबर लंबा चौड़ा कायम है वो किरतारा कायम रहे वो किरतारा हे आओ अमर प्यालो हे मारा गुरुजी पायो अमर प्यालो मारा गुरुजी पायो ये प्यालो जो पीधो ने प्यालो जो घटो घट उतरी गयो આ તો પ્યાલો આખો નહીં એક રતી ભરે જો કોઈના ઘટમાં સંસરે ને તોય અમરલોક વહી જાય આખા પ્યાલાની વાતે નથી કરી અને આખો પ્યાલો કોઈ જાણી ન શકે આને આ જણાય એવો છે ખરો યુગો વયા ગયા હજી આના ગુણગાન ગાવાથી કોઈ થાક્યો જ નથી એટલે કીધું કેવો છે તારું સ્વરૂપ કેવું આપણું સ્વરૂપ કેવું મારા વાલા કે પૃથ્વી છે પહોળા પવન છે ઝીણામાં ઝીણો જો કયો તો પવન જો પકડવામાં આવતો હોય તો એનથી ને ઝીણો છે આ પકડમાં આવતો નથી અને વિશાળ કયો તો આનાથી મોટું કોઈ વિશાળ નથી જે જગત એના પેટમાં રમે છે આ પૃથ્વીનો ગોળો છે ને આ સૌદ બ્રહ્માંડ જે કહેવાય છે ને એ બધા એના પેટની અંદર રમે છે હવે આપણે કઈ ગોવર્ધન ભગવાને કૃષ્ણએ ટસલી આંગળીએ તોડ્યો તો એમાં કઈ નવાઈ થઈ ગઈ લ્યો આવું જો સ્વરૂપ ઈશ્વરનું હોય તો પછી એવા તો કેટલાય ગોવર્ધન જગતની અંદર ઉભા છે બધાને ધારણ કરી તો એ બેઠો છે મારો વાલો
પણ ક્યારે નક્કી થાય? આ વાતની અંદર જો દ્રઢતા આવી જાય, આ શબ્દની અંદર જો દ્રઢતા આવી જાય, ગુરુના જ્ઞાનની અંદરથી જો અંજવાળું થઈ જાય તો થાય. અને અંજવાળું થાય તો કહેવાય કે ભાઈ અંજવાળું 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 આજ ગુરુજી મળ્યા ને મારે થયું અંજવાળું. અંજવાળું થાય ને તો બધું દેખાય, એમાં કાંઈ અંધારું રહે. અને ગુરુ મહારાજે અંધારે રાખ્યા હોય તો કેજો ભાઈ, કોઈને અંધારે નથી રાખ્યા, કોઈને ઓછું કોઈને વધુ, ક્યારેક રતિ ભારે નથી આપતા, બધાને એક જ સરખું આપ્યું છે. પણ હવે એ કેરાની અંદર પાણી આપણે કેવું પાવી છે ને એવી આ વેલી ઉગશે માય, એવી આ વેલી પ્રગટ થાય છે અને પ્રગટ આ વ્યોમ વિહારી બનશે. કારણ કે અમરલોકની વેલી છે ને અમરલોકમાં જાય અને એનું ફળ ન્યા આવે અને એ ફળમાં આપણે ન્યા જાહો ને ત્યારે મળે, એ પેલા મળે. કારણ કે આઈને મળે એવું નથી, કારણ કે હંસ ગતિ આપી છે અને હંસ ગતિ આવ્યા પછી જો શબ્દનો નિવેડો આપણે ન કરી શકતા હોય તો હજી હંસ ગતિ નથી પકડાણી ભાઈ. કા બગ વૃત્તિ છે ને કા કાગ વૃત્તિ છે, કા સાંદા જોવામાં રહી ગયા અને કા પછી ભોગ ભોગવવામાં માછલા ઘોડે બગલા ઘોડે આપણે ચણવામાં રહી ગયા. હંસ ગતિ આવી હોય તો શબ્દ પોતાને સમજાઈ જવો જોઈએ, કારણ કે શબ્દ પોતાનો જ છે, બીજાનો નથી. પોતાનો શબ્દ પોતાને સમજાય. ઓળખ ભાઈ કોની કરાવી ગુરુએ? પોતાની બીજાની. આ એક જ કલમના કની જ ઓળખાણ કરે, બીજી કોઈ નહીં. ખટારાનો ખતો હજી બહુ બાકી છે, પણ આ કલમ જ ખાલી ઓળખાવામાં કલમના તું કોણ છો? ખાલી એકડો કરે તું નથી કે વચ્ચે જે લીટો મારી દીધો ને આલે આ તું છો કે તારે જવાનું છે વ્યોમ વિહારી થવું છે. એટલે કીધું પૃથ્વી છે પોળા, પવન છે ઝીણા, આદમ હે અપરંપારા, પણ કે લંબા સોડા પણ સર્વે મેં બરાબર, કોઈની અંદર ઓછા વધુ પાછો નથી. કીડીમાં કે હાથીમાં કોઈ ઓછા વધુ એમાં ફૂંક મારી નથી એને. કબીરને કેવું પડે, કીડીમાં તું નાનો લાગે, હાથી માં વળે મોટો તું, મહાવત થઈને માથે બેઠો, અરે મારા વાલો હાંકવા વાળો તું નો તું. આ સારી અવસ્થામાં એમાં બધામાં એક જ સરખો ઈ છે. હવે આમાં થયું એવું, એક જગ્યાએ એક ગુરુ મહારાજ નું આશ્રમ હતો ગામથી થોડોક શેવાડે, અને શિષ્યને ગયો ને ગુરુ મહારાજે એને બ્રહ્મ વિશે વાત કરી અને બ્રહ્મ એને ભાસી ગયો ઘડીકમાં. જરાક જીજ્ઞાસા શું છે એટલે ભાસી ગયો, મારી જેવો હતો, મારી જેવો જ કહેવાય ને, એટલે એને જલ્દી ભાસી ગયો હતો. એટલે કીધું ભાઈ જ્યાં જોઈને બધે બ્રહ્મ છે, બીજે કઈ છે જ નહીં. અને એને તો નક્કી થઈ ગયું, એટલે હવે બધે ઝાડ પાન ને બધે પગે લાગતો આવે અને ગામમાં ગયો ને શેરી હાંકડી, આમથી હાથી આવે અને હાથી માથે મહાવત બેઠો બેઠો રાડ્યો નાખે, આ ઘરે જો આ ઘરે જો હાથી ગાંડો છો છે, આ ઘરે જો બધાય. અને આને હવે બ્રહ્મ નો ભાસ થઈ ગયો તો એ કે ભલે ને કે બાકી છે બધું બ્રહ્મ જ તે. અને ત્યાં ગયો હાથી ની પાન, હાથી વાટીમાં લઈને કર્યો ઘા અને ઢીંડું ભાંગી ગયું. ઘરે ભાંગી ગઈ એટલે 15 દિવસ સુધી હલાય નહીં એવું થઈ ગયું. 15 દિવસે બાપુ પાસે ગુરુ મહારાજ પાસે ગયો હળું હળું કરતો કે મહારાજ કે ભાઈ કેમ દેખાતા નથી ભાઈ, દરજી ભાઈ ભૂપતભાઈ કેમ દેખાતા નથી હમણે કાંઈ અમારું માફ કરજો. એટલે કીધું કે બાપુ કે કેમ દેખાતા નથી? કે હું દેખાય એ કે તમારા કઈ નથી કે કેમ? કે તમને તમે મને ઉપદેશ આપ્યો હતો ને? કે આપ્યો હતો ને એ હાસો નથી કે કેમ? કે બા બ્રહ્મ સિવાય કઈ વસ્તુ નથી કે એ તો હું માનતો હતો. કે તો થયું હું એ કે શેરીમાં હાથી આવતો હતો અને હાથીએ પકડીને મને ઘા કર્યો. કે તું એક જ જાતો હતો, બીજું કઈ કોઈ હતું? એ કે મહાવત માથે બેઠો હતો. એ કે હું કેતો હતો એ કે હાથી ગાંડો થયો છે, બધા આગા રહી ગયો. એમ એને કીધું કે તને હાથી દેખાણો, મહાવતમાં નો દેખાણો. ક્યારેક બ્રહ્મ ગાંડો થાય ને ત્યાં આગળ હાલવું પડે, એનાથી બ્રહ્મ છટકી ગયો હોય. એટલે બધે બ્રહ્મ નથી મનાતો, ક્યારેક થોડાક ટૂંકા કરવા પડે. કોઈ એમ કે ભાઈ આ થોડુંક શરણામત લઈ લે ને આમાં બ્રહ્મ જ છે ને બધું, લેવાય બાપુ? નો લેવાય, કારણ કે નિષેધ છે, ધર્મ નિષેધ કરે છે. અખાધ સારો ન સરવો. અખાધ સારો સરે શું થાય? અજ્ઞાન આવે, પાપાચાર વધે. એટલે એવું નહીં કરવાનું. એટલે કીધું કે ભાઈ લંબા ચોડા સર્વે મેં બરાબર, કાયમ હે એ કીર્તારા. આ કીર્તાર કોઈ જગ્યાએ ઓછા વધુ નથી, બધે એક જ સરખો છે. પણ જો આપણને નક્કી થાય ને ઝાડ અને પાડમાં ક્યાંય ઓછા વધુ નથી. પણ ભાઈ વિશેષ જ્ઞાન લેવા માટે કે મનુષ્ય દેહે પરગટ બોલે છે.
પ્રગટ પ્રભુની આસે મૂર્તિ રે લોલ પ્રગટ પ્રભુની આસે મૂર્તિ રે લોલ નામ ધર્યું લાલજી મહારાજ જોવા પ્રગટ પ્રભુની આસે મૂર્તિ રે લોલ નામ ધર્યું લાલજી મહારાજ જો પ્રગટ પ્રભુની આસે મૂર્તિ રે લોલ તમે જોવો તો ખરા પ્રગટ પ્રભુ કોણ કહેવાય કે જે તમને બ્રહ્મ ઓળખાવે, જે પોતાની ઓળખાણ કરાવે ને એ પ્રગટ પ્રભુ સમજી લેવો. કોઈ એમ કે આ ભગવાન નથી, આ ભગવાન નથી, આપણે નથી જાણવાનું. આપણને જેને ઈશ્વર ઓળખાવ્યો ને એ આપણો ઈશ્વર. આપણે જગતને ચોખ્ખું કરવા નથી જવાનું. આપણું આ એક ચોખ્ખું થાય ને તોય ઘણું છે. એ લાલજી મહારાજની છત્ર છાયાની નીચે તમે જોવો તો ખરા કે ઘડનારે ઘડી છે ઘાટ ઘાટની. એ ઘડનારાને નથી નાત જાત. આ નામને કોઈ નાત જાત ખરી? માણસ આ દેહને છે આ ચાર વર્ણ બનાવ્યા, પણ આત્માને કોઈ જાત, આત્માની જાત કઈ કે આત્માની કોઈ જ જાત નહીં, અજાતિ. કારણ કે ગુરુએ કઈ પદ સમજાવ્યું કે અજાતિ પદ મારા ગુરુએ ઓળખાયું એ છે જે 52 અક્ષર. કારણ કે અક્ષરમાં આવે ને એને જાત લાગે. આ અક્ષર 12 છે, 52 બારો છે. ત્યારે લાલજી મહારાજને કહેવું પડ્યું કે 52 માં જોયું જાગી મારી માને લગની લાગી સઘળી ઉપાધિ ત્યાગી નિરભે થયો રે મારા મનમાં તપાસી જોતા. ક્યાં તપાસવું છે? જગત નથી તપાસવાનું કીધું, પોતાને તપાસવાનો છે. આમાં પોતાને તપાસવાનું કે મારા મનમાં તપાસી. કારણ કે આ 52 તત્વનો દેહ છે. આ 52 ની અંદર જોયું જાગી મારી મને લગની લાગી સગળી ઉપાધિ ત્યાગી. મને કોઈ ઉપાધિ ન રહી, આધિ નહીં, વ્યાધિ નહીં, ઉપાધિ નહીં. આ ત્રિવિધિના તાપમાં બળતો હવે હું અલગ કાક થઈ ગયો. કારણ કે હવે હું નિજાનંદમાં મસ્તી કરું છું. હવે નિજાનંદ જ મારે, બીજો કોઈ આનંદ નહીં. મારે પોતાનો આનંદ જે જગત આનંદ આપે છે એ ક્ષણિક આનંદ છે. એ ક્ષણિક આનંદ છે. એ આનંદ આવવા જ આવવા વાળો છે. પણ જો પોતાનો આનંદ અંદરથી જે પ્રગટ થાય ને એ આનંદ ક્યારેય જાય નહીં. એટલે કીધું છે ભાઈ પતિત વિના હો પંડિત કહેવાણા. પતિત વિના હો પંડિત કહેવાણા. એ મરણ વાસે પુસ્તક પાના. મરણે વાતે પુસ્તક પાના. વર્તી પોતાની વાળી શક્યા નહીં. વર્તી પોતાની વાળી શક્યા નહીં. પંડિત નામા અમર પ્યાલો એ મારા ગુરુજી પાયો. અમર પ્યાલો મારા ગુરુજી પાયો. ભલે ને કદાચ ગુરુ શરણે જઈને આ પ્યાલો પીધો હોય, પણ પ્યાલો જો અવળો સડે ને મારા વાલા તો બહુ વમળ કરે હો. હા, વગર વેચીને વમળ કરાવે. એટલે કીધું ભાઈ પ્રતીત જો પાળી નથી શક્યા, ગુરુની રેણીમાં નથી રહી શક્યા, તો આ પ્યાલો અવળો સડશે અને તર્કવાદ આપણને આવશે. તર્કવાદ આવે તો કયો તર્કવાદ થાય તો કે પતિત વિજ્ઞાના પંડિત નામાં જાણપણાનું જોર લઈ અને એવી ધોળી ધજા લઈને ફરે કે બોલો તમારો પ્રશ્ન ગમે એવો હોય તો પાછો પાડી દઉં. તો પાછો પાડવાનું આપણને ગુરુ મહારાજે શીખવાડ્યું. આપણે પોતાનું જ ખાલી જાણવાનું કીધું છે. આપણે જગતને જણાવવાની વાત નથી. આપણે અત્યારે બેઠા ને એ કોઈ અમે તમને જણાવવા નથી બેઠા અને તમે જાણવા નથી બેઠા. તમે તમારે તમારું પાકું કરો ને અમે અમારું પાકું જ કરવા આવ્યા છીએ. આમાં કોઈ કોઈને શીખવાડી દેવાનો નથી. કોઈનું શીખવાડ્યું કોઈ શીખતું નથી. જયારે આ પડાયો થાય ને તો એ જગડાયો થઈ શકે, એ પેલા ન થઈ શકે. પેલા આપણે જગડાયા થવા નીકળી તો ક્યારે કામ નહીં થાય. એટલે કીધું પતિત નથી, ખબર નથી હજી. અને આપણે કીધું કે ભાઈ આઈ એમ સમથિંગ, હું જ ભગવાન થઈ ગયો. આઈ એમ સમથિંગ, હું ગોડ બની ગયો.
ભગવાન બની ગયો. પણ ભગવાન થવા માટે ગુરુ મહારાજે ઉભો થયા પહેલા કીધું કે તું ભગવાન કેવી રીતે, તું એટલી પ્રતિજ્ઞા પાળીશ ને તો તું ભગવાનનું સ્વરૂપ બની શકીશ. હે નગર નો થાય એટલે કીધું ઓ જીવલડા જન્મ ધરીને નો લયું હરે નો રૂપ રે. જન્મ ધરીને ચાલ્યું હરિનું રૂપ રે. મનુષ્ય દેહ જો આવ્યા હોય ને જન્મ ધર્યો હોય માની કુખે અને ગુરુ મુખે જો જન્મ લીધો હોય તો એક વખત એ જીવ માંથી તું શિવ થા. ઓ જીવલડા તે જન્મ ધર્યો પણ નો લીધું હરિનું રૂપ. તું જન્મો ત્યારે તો હરિ ઈશ્વર જેવો જ હતો, ઈશ્વર સ્વરૂપ જ હતો. તારી અંદર કોઈ જાતની માયા નહોતી, કોઈ જાતની નહીં. અને પછી જે મારા તારાની માયા આવી અને પછી ગુરુ શરણે ગયા પછી વળી પાછો એક વખત ખોળિયું સાફ કર્યું. મનની અંદરથી કદડો કાઢીને કીધું લે હવે તું હાવ ચોખ્ખો છો અને જો આ રીતે ઉભો થઈને કાયમ રહીશ તો બધા જ પાપ આપણા નાશ થાય. પણ ક્યારે નવા ન કરીને તો નકર વળી પાછા આપણે 5 માંથી 25 નવા થાય તો એ કઈ ભોગવા વગર છૂટકો નથી. એટલે કીધું પતિત વિજ્ઞાના પંડિત કહેવાના ભલે ને વાંચે પંડિત પુસ્તક ને પાના. પુસ્તકના પાને જે લખ્યું છે ને મારવાલા એ જ આપણે સદગુરુ એનો અર્ક કાઢી 4 વેદનો અર્ક કાઢી સંતોએ આ બધા અણકોટ ધરાવેલા છે. અને હજી આપણને ગુરુની વાત ના સાચી માને લાગે એટલે આપણે અનેક ઉપનિષદો વાંચીએ. ઉપનિષદોનો કોઈ પાર નથી. 4 વર્ષ કે 5 વર્ષ સતત હું સાંભળું છું પણ એમાં કોઈ બીજી વાત આવતી જ નથી. 10 પાના બાકી રહે ને એટલે તરત એમ થાય કરતા ઓલું સારું છે હાલો ઈ લાવો, એને ચાલુ કરવાનું. એ વળી પાછું પૂરું થવા થાય ને ત્યાં વળી પાછું આપણે બીજું ગોતીએ. એમ કેટલાક વખત તમે બીજા ગોતશો પણ 3 પાનાની કિતાબ ખાલી વાંચી લો ને. રજો સતો ને તામસ ની આ 3 પાનાની કિતાબ છે. નામ રૂપ ને ગુણ આ 3 પાનાની કિતાબ છે. આ 3 પાનાની જો કિતાબ વંચાઈ ગઈ તો આમાં હું જડી જાય છે. હું આમાં 3 પાનામાં હું ગોતવાનું, બીજું કાંઈ નથી ગોતવાનું. બરાબર ને? એટલે કીધું ભાઈ હું ખોવાણો હું ને ગોતવા હું ગયો અને હું ખોવાણો ને હું જડ્યો ગોતતો તો શીંડું ત્યાં તો મને બારું જડી ગયું. હવે શીંડે થી જવાની કઈ સોરી સુપાટ લેવાની જરૂર ક્યાંય વાંચે જ મળવાનું નથી. સદગુરુના ચરણે ગયા વગર કોઈ જે નામદાન ન મળે. પોતાની ઓળખાણ કરાવી હોય તો કોઈ પોતાને ઓળખતો હોય ને એની જ પાસે જવું પડે. જેને ઓળખતો હોય ને એ જ બીજાની ઓળખાણ કરાવી કે બાકી આપણે એડ્રેસ જોયું જ નથી. આપણને બધાને એડ્રેસ દેવા મળી એ ભોગવાના છે. હાસા એડ્રેસ ન પોગે કોઈ દે એ હટવાય. એટલે કીધું કે ભાઈ વર્તી પોતાની વાળી ન શક્યા. ગુરુ મહારાજે જ્ઞાન આપ્યું અને વર્તીને વિરામ કરી અને એક સુરતા ખડી કરી અને શબ્દની હારે વરાવી દીધી. અને છતાં હજી આપણે મોહ માયાની વર્તીમાં રખડતા હોય, હજી સાંભળા જ્યાં ત્યાં સૂચવા દોડતા હોય તો આપણી કરતા ચંડાળ હારા કહેવાય. ચંડાળ ગુરુનું નામ ન લજવાય. હું તો એ કહું છું ક્યાં જાય છે આપણે જરાક વિચારવું પડે. હું ખાઈ છે, હું પીએ છે. જો આપણી અંદર આવી બીજી કોઈ ઓલી આવી જાતી હોય મારા વાલા ગુરુ વટલાય છે. ગુરુ વટલાય છે. કદાચ કરોડો જન્મ પુણ્ય કરશો તો એને મેળ આવે નો મેળ આવે. એટલે જે ગુરુ મહારાજે નિષેધ કર્યો છે એ ક્યારેય ન અપનાવવું, ક્યારેય ન અપનાવવું. એટલે કીધું કે વર્તીને તમે પાછી વાળો અને પોતાના ઘરમાં લાવો. એક સારી વ્રતિ એમાંથી ઊભી કરો. એને જે સુરતા કહેવાય છે એ સદગુરુના ચરણે જાય તો એ પોતાનું ઘર ગોતી લે. પોતાનું ઘર ક્યારે મળે? પોતાનો વર મળે ત્યારે પોતાનું ઘર મળ્યું કહેવાય. આ જગત ની અંદર બીજું એક ઘર નથી. જેને પોતાનું ઘર મળ્યું એને પોતાનો વર મળી ગયો, પોતાનો સ્વામી મળી ગયો, પોતાનો પિતા મળી ગયો ત્યારે કહેવાય પોતાનું ઘર મળી ગયું. ખરું ઘર ખોળવા માટે ગુરુદ્વારે તમે જાઓ. ખરું ઘર કે આ જગત ની અંદર આવ્યા છે તો હવે જાવું છે ક્યાં? કે તું ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જવાનો અને ક્યાં છો એ બધું આમાં નામાં બતાવી દે. બીજી આંગળી નથી ઊંચી કરી. બધું અહીંયા જ છે, ક્યાંય નથી.
ગુરુના શરણે જાય તો ખ્યાલ આવે. એને બીજી આંગળી ઊંચી કરીને કીધું નથી કે તું અહીંયા હતો, અહીં જવાનો, અહીં શો નહીં. એને અહીંયા જ કીધું તું અહીંથી આવ્યો, અહીંયા જવાનું છે અને તું અહીંયા જ ઉભો છો. મારા વાલા હું કહું એટલું તો કઈ, હું કહું એટલામાં તો તું રે. તો આપણે ન્યા જ રહેવાનું, બીજે ક્યાંય જવાનું નથી. પણ વર્તી વાળવી પડશે. વર્તી પોતાની વાળી શક્યા નહીં અને પછી હું પણાના દાવામાં હું કાંક જાણી ગયો, હું કાંક માની ગયો, આપણા ગુરુને ખોટા પડાવી અને આપણે બીજાને પાછા પાડતા હોઈએ છીએ. ઓર ધરાવે પંડિત નામાં, એને પંડિતાઈ કહેવાય. તર્કવાદ જે થાય ને એને પંડિતાઈ કહેવાય. આપણે તો સ્વીકાર કરવા માટે ગુરુ મહારાજે કીધું તું જ્યાં જાને ત્યાંથી સ્વીકાર કરી લેજે. તને જ્ઞાન જગત માંથી મળશે તો જ્ઞાન ગોતવા જાય છે. તારે જ્ઞાની થઈને જગતમાં વિસરવાની જરૂર નથી. આખું જગત જ્ઞાની છે. અજ્ઞાની આ જગતમાં કોઈ નથી. બધાને પોતાના પૂરતું જ્ઞાન છે. વિશેષ જ્ઞાન જેને જાણવું હોય એને બીજે જવાનું છે. પણ આપણે કોઈને દેવા જવાનું નથી. તો એને તર્કવાદ કહેવાય કે ભાઈ તમારી કરતા તમારી પાસે બહુ સારું છે, તમારું તો એટલું છે ને અમારું તો એટલું છે. કોઈ કે તમારી પાસે 3 પદ છે, અમારી પાસે 4 છે, અમારી પાસે 7 છે. બોલો આ હાથે 7 બાર અમારા નામની થઈ ગઈ. આ એક પદ કોઈના નામે છે ભાઈ? આ હાથે 7 બાર છે ને એ પોતાના નામે ગુરુ મહારાજે કરાવી દીધી. એની માટે કોઈનો સિક્કો હવે ન લાગી શકે. કોઈનો સિક્કો ક્યારે લાગે? કોઈના વમળમાં જો તમે આવ્યા તો એને ધબ્બો મારી દીધો, સમજી લેજો કે આ પડી ગયો. આપણે પડવાનું નથી, ગમે ત્યાં નમવાનું નથી. એટલે કીધું કે ભાઈ વર્તી પોતાની વાળી ન શીખ્યા, ઓર ધરાવે પંડિત નામાં, અમર પ્યાલો મારા ગુરુ મહારાજે આવો. પણ કે જો આ વર્તી પંડિત નામ ક્યારે થાય છે કે ભેદ નથી જાણ્યો. એટલે ગુરુએ જે આપણને પ્યાલો પાયો છે ને, જે નામ બતાવ્યું છે ને, એ નામનો ભેદ બતાવ્યો છે. એ ભેદ નથી જાણ્યો અને દોડવા મળ્યા. એટલે કીધું ભેદ સમજા રે વિના ઘરો ઘર ભટકે, ભેદ સમજ્યા વિના ઘરો ઘર ભટકે. મૂર્ખ લજાવે ઉજળાબાના, મૂર્ખ લજાવે ઉજળાબાના. આપને સુજે ને પથરા પૂજે, આપના સુજે પથરા પૂજે. ઓર ધરે કુડા ધ્યાના, અમર પ્યાલો એ મારા ગુરુજી પાયો. અમર પ્યાલો મારા ગુરુજીએ પાયો. જે નામની હદે આપણને મૂક્યા છે, જે સ્વરૂપની હદે આપણને મૂક્યા છે, અને જો સ્વરૂપને આપણે જાણી નથી શક્યા અને દોડવા મળ્યા છે અધૂરા એડ્રેસે, એ એડ્રેસે પગવાના ક્યારેય નથી. એટલે કીધું ભેદ સમજ્યા વિના ઘરો ઘર ભટકે, મૂર્ખ લજાવે ઉજળા બાના. જે સદગુરુના નામનું આપણે બાનું પહેર્યું છે અને જો કાંઈ આડાવળી વાત કરી અને દુનિયાને ભરમાવાની વાત જો થઈ તો હજી આપણે જગતને ભરમાવા બેઠા છે. પણ જગતને ભરમાવાનું ક્યારે થાય છે? જેને પેટ નડે છે. જેને પેટ નડે છે, જેને પેટ નડતું હોય એને ગમે એવી વાતો કરીને જગતને ભરમાવવું પડશે કે તમે એટલું કરશો તો આમ થાય છે, આમ થાય છે. એટલે તમારે થોડુંક મંત્ર ભણવા પડે, તમને ફાવશે. 1 મહિના તમારા મંત્ર આખાનો જપો તો 1 મહિનાનો તમારો પગાર પડે ને ભાઈ હિંમતભાઈ. 1 મહિનાનો પગાર તમે મને આપજો, તમારો જાપ હું ઝેપી લઈશ. આવી રીતે કરીને જગતને આપણે ભરમાવી આપણું પેટ ભરવા માટે. પણ નહીં, આ તો સાપ પાડે લાઈટ ન થાય તો એને લાઈટ ન કહેવાય. તો એમાં પાવર હોય જ નહીં. સબસ્ટેશન નથી, ન હોય પાવર તો જ તે આમાં અંજવાળો ન થાય. બરાબર ને? એટલે કીધું કે ભાઈ ભેદ સમજો. પહેલા જે વસ્તુને આપણને બતાવી છે ને એ વસ્તુ નામનો ભેદ જાણવાનો છે. અને જેને જેને ભેદ જાણ્યો છે ને એ જ ખરો તરત બન્યો, બાકી ખરા નથી. ખરું બનવા માટે જે નામ આપણને બતાવ્યું છે એ નામનો ભેદ જાણવો જરૂરી છે. કે કોટી નામ સંસાર में तासे मुक्ति ना होय, आदि नाम कोई गुप्त जपे बूझे विरला कोई. કોઈ એક એવું નામ છે એને આખું જગત નામ તરીકે ઓળખે છે, પણ હું તમે જે નામે ઓળખાય એ નામની વાત, જે આખા જગતને જાલીને ઊભું છે ને એ નામની વાત, એ સ્વરૂપની વાત છે. એ નામને સ્વરૂપ કીધું છે. એને કોઈ જીનામ કીધું છે, એને કોઈ વચન કીધું છે.
આ એની જ વાત છે, બીજા કોઈ નામની એ રામજીભાઈ કે શ્યામજીભાઈ નું નામથી વાત નથી. એ તો આ જગત વ્યવહાર કરવા માટેના નામ છે. એ જગત નામ વ્યવહાર કરવા માટેના છે, પણ એક નામ એવું છે કે આખા જગતનો પિતા બની, આખા જગતનો બાપ બની, આખા જગતનો પતિ બની અને બેઠા છે. એની આ નામની વાત છે. અને એ જ નામનો પ્યાલો આપણને પાયો અને એ જ પ્યાલો પીધા પછી અમર લોકમાં જવાય છે ને. એટલે કીધું કે ભેદ સમજા વિના ઘરો ઘર ભટકે, મૂર્ખ લજાવે ઉજળા બાના, આપ ન સૂજે. જગતને આપણે શું બતાવવાના છીએ? પેલા તમને તો ઓળખો, મને જો ઓળખવા શીખું ને તો મારે બીજાની ઓળખાણ દેવાય. મેં ઘર જોયું હોય ને તો જ મારે બીજાની ઘરની એડ્રેસ બતાવાય. આપ ન સૂજે ને પથ્થર પૂજે. પથ્થર કોને કીધો? જે મૂર્તિ પૂજે એને પથ્થર નથી કીધો. પણ મૂર્તિને તમે મૂર્તિ પથ્થરની જો માનતા હો અને જો તમે માગો ને તો કે નહીં, જયારે મંદિરની અંદર જાઓ અને તમે એવો ભાવ રાખો, એ પથ્થરની મૂર્તિ નથી, પરમાત્મા ખુદ ઉભો છે. પરમાત્મા ખુદ ઉભા છે અને એની અંદર તમે એવો ભાવ રાખો કે સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ ઉભો છે અને એની પાસે મારે જો માગવાનું હોય તો મારે શું માગવાનું હોય? બાપની પાસે દીકરો શું માગી લે? બાપની જે કઈ મિલકત હોય ને એ દીકરાની જ હોય. એને કેવું ન પડે મારે ખાતા હોય કેદી ચડાવજો, એને કેવું પડે એનું જ છે બધું. તો તમે શું માગશો ભગવાન પાસે જઈ? મંદિરની અંદર જઈને આપણે કાંઈક માગવા બેઠા છીએ, પણ માગવાની વસ્તુ નથી. એને તમે નમન કરો એટલે એને બધી ખબર છે કે આની હેસિયત કરતા મેં વધારે દીધું કે નથી દીધું. નહીં દીધું હોય ને તો દઈ દે. વિશ્વાસ રાખવાનો છે, હે, વિશ્વાસ રાખવાનો છે. એટલે ઓઠું કીધું છે ને કે ભાઈ એક ભાઈ ભગવાનની મૂર્તિ સામે જાય અને મળ્યો માગવા કે ભગવાન કે મને એક આટલું આપી દો એટલે મારું કામ થઈ જાય. પણ કોઈ નહોતું ને એટલે ભગવાનને થયું કે આજ મારે જેમ છે ને એમ કેવું છે. ભગવાનની મૂર્તિમાંથી વાસા ફૂટી કે હે ભાઈ, હે, જળ પૂછે, શેતલ પૂછે જળને તું મને કાંક દે. હે, તો પછી ચેતનમાં જળમાંથી વાસા ફૂટી. અરે તારો દેહ હારેલો હું બેઠો, તારી એક ફૂટી બે. તે મને બેહાર્યો છે, તે મને ખીલે નહીં એવી સિમેન્ટના ઓલેથી જડી દીધેલો છે. આમાં એક ડગલું હાલી નથી. એક તો મારે તારી હાટું લેવા ક્યારે જવું? તું ખવડાવે, તું નવરાવે, તું ભોગ ધરાવે, તું પાછો ખાઈ જાશો. મને જ કઈ આમ થઈ જતો નથી. હું દીધું આપણે કદાચ દઈશું ભગવી દઈ કે 5 રૂપિયા ભગવી. સંતોની પાસે જાય 11 રૂપિયા આપણે દઈને 12 તો શિખામણ દઈને આવતા હોય કે બાપુ તમારે પ્રગતિ કરવી હોય તો આમ કરવું પડશે. બોલો, નકર પ્રગતિ નહીં થાય તમારી. ચલો બાપુ બિચારા આખી રાત ન હોવે હારું આવલે પ્રગતિનું કે હકીકત પ્રગતિ છે તો નહીં હો. અને વળતે દેના કે બે કે તો પ્રગતિ કરવા માટે શું કરવું? એની પ્રગતિ બીજાની ન દેખાય. પ્રગતિ એના હાથે થાય, પ્રગતિ કરવી ન પડે ભાઈ. હે, એટલે કીધું ભાઈ ભેદ સમજાવીને ઘરો ઘર ભટકે, મૂર્ખ લજાવે, આ ઉજળું બાનું ન લજાવું. આ ભગવાને જન્મ આપ્યો છે, આ જગતનું ભરણ પોષણ કરાય ને એવો વિષ્ણુનો અવતાર આ કહેવાય છે. એવો અવતાર આ મળ્યો છે. છતાં આપણે ભિખારી થઈ અને જગતમાં જો વિસરતા હોય તો આપણે ભિખારીના દીકરા તો નથી. પરમ પિતા પરમાત્માના આપણે સંતાન છે. તો આપણે શું એની પાસે માગવી એ ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કીધું આપને સૂજે ને પથ્થર પૂજે. હે, ઓર પછી ધરે કુડા ધ્યાના. પછી ધ્યાનમાં થાય કે ભાઈ કોની આપણે ધ્યાન કરો? કે ગુરુ મહારાજ નું. કે ગુરુ મહારાજ કોણ? કે કાંતિ મહારાજ. હવે કાંતિ મહારાજ આમાં કેમ હમાય? તમે જોવો જ ખરા, હમાય આમાં. એટલે એનું ધ્યાન કીધું કે કાંતિ મહારાજ કોનું ધ્યાન કરે છે? એનું ધ્યાન તમે કરો. હે, હવ ના ગુરુ નું ધ્યાન કરે તો છેલ્લે આપણે જાય તો ભાઈ આ ધ્યાન કોનું કરવાનું છે? કે ધ્યાન કોઈનું નથી કરવાનું, ધ્યાન પોતાનું કરવાનું છે. પોતાનું ધ્યાન રાખો એટલે જગતનું ધ્યાન રાખતા તમે થઈ ગયા. આ જગતનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું, બીજા કોઈનું નહીં. આ જગત ની અંદર જગદીશ બેઠો છે ને, એ જગત નું ધ્યાન તમે કરી લો તો કરાય તો. હે, આની અંદર બેઠો છે ને એને તમે નક્કી કરી લો એટલે પછી જગતમાં નક્કી કર્યા જેવું નથી. જગતમાં એ જ છે. એટલે કીધું કે ભાઈ જો આવું ખ્યાલ આવી જાય અને તો પછી કે છે અબ ન જાઉં મેં અબ ન આવું, अब न जाऊं मैं अब न आऊं.
અબન ધરું કોડા ધ્યાના અબના ધરું મેં કોડા જાના કહે રવિ રામ ગુરુ બાણ પ્રતાપે હે રામ ગુરુ ભાર પ્રતાપે लिख दिया है मोहे परवाना लिख दिया मोहे परवाना આવો અમર પ્યાલો હે મારા ગુરુજી પાયો અમર પ્યાલો મારા ગુરુજીએ પાયો અમર પ્યાલો મારા ગુરુજીએ પાયો મન મસ્તાન થઈ ફરું દીવાના પણ અમરાપુરની જો આશા કરો તો છોડી દેજો અભિમાન. જો અભિમાન છોડી દીધું અને આ અણકોટ ની અંદર જે કીધેલો શબ્દ આપણે કાને ધરીને જો આ રેણીમાં રહીશું તો છેલ્લે જવાબ એનો એ આવ્યો કે અબ ન જાવું મેં અબ ન આવું. કારણ કે મારે જન્મ મરણ આમાં ચોખ્ખા શબ્દમાં લખી દીધું છે. મારે જન્મ મરણ હવે ન હોય. અબ ન જાવું અબ ન આવું. અરે હવે હું ન ધરું કોઈ કુડા ધ્યાના. હવે મારે ધ્યાન કોનું ધરવાનું રહ્યું? કારણ કે ખુદ ગબ્બર બની ગયો, ખુદ ઈશ્વર બની ગયો. પણ ક્યારે થવાય? આ કીધેલી રેણી માથે હાલવું પડશે ભાઈ. છે ખેલ ખાંડાની ધાર, પણ જો હાલવા મળો ને તો ફૂલડા કેરી પાકડી છે. ફૂલડા કેરી પાકડી છે. કારણ કે ગુરુ મહારાજ એની માથે હાલી બતાવે છે. લે મારા વાલા હું આગળ હાલું છું. તને કદાચ બીક લાગતી છે ને કે આ ધાર માથે કેમ હાલવું, તે કે નારે ના આ હલાય એવો માર્ગ છે. પણ તને બીજું કઈ દેખાવાનું ન હોવું જોઈએ. કાંઈ દેખાવું ન જોઈએ. જેવી રીતે દોરી માથે નટડી હાલતી હોય ને એનું ધ્યાન કેવલ દોરી માથે હોય છે. કેવલ દોરી. એમ આપણે કેવલ સુરતા શબ્દ ની અંદર લાગ્યું છે. બીજે કાંઈ અબ ન જાવું મેં અબ ન આવું અબ ન ધરું કુડા ધ્યાના કહે રવિ રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે. રવિ સાહેબ ને ગુરુ ભાણ સાહેબ મળ્યા અને આવો એક એવો પરવાનો લખી દીધો. लिख दिया मोहे परवाना. આવો અમર પ્યાલો મારા ગુરુજીએ પાયો. જો આ એક અમર પ્યાલાનો આપણે લાજ રાખવાની છે. જો ગુરુ મહારાજે આપણને વિશ્વાસ આપ્યો છે કે આવડો વિશ્વાસ મેં તારી માથે મૂકી અને મારું પાસે જે કાંઈ હતું એ તન મન ધન બધું તારામાં નિશોડ કરી દીધું. કાંઈ મેં મારી પાસે નથી રાખ્યું. તે મને તન મન ધન ને શીશ આપ્યું છે ને એ મેં તને પાછું આપ્યું છે. અને હવે જો તને સમજાય ને મારા વાલા તો ગુરુ ભાવ રાખજે. હું કીધું છે ગુરુ ભાવ રાખજે. મારે તારી પાસે કાંઈ ન જોઈ. તું તારું કરી કે તોય પણ ઘણું. તો આપણે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આ માલ આપણો નથી, આ માલ ગુરુ મહારાજ નો છે. આ માલને કેવી રીતે વાપરવો, ક્યાં વાવરવો એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કે નો જનેતા લાજે નો ગુરુ લાજે એનું ખાસ કાળજી રાખી અને ભજન કરવાનું છે. સતગુરુ